रोजाना स्पोक्समैन देख रहे सारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, पंजाब सरकार के वलों नवीं हदायतां जारी की गई ने। दो अहम खबरां ने इस वेले दीयां वड्डियां जो तुहाडे नाल सांझियां कर रहे हैं। इस लाइव सैशन के जरिए अहम जानकारी जी पंजाब सरकार के वलों दी गई है उहदे जिहड़े नुकते ने तुहाडे नाल सांझे करने ने, क्योंकि कल तो 1 सितंबर है तो 1 सितंबर तो नवीं हदायतां दित्तियां गईयां ने। लॉकडाउन जिहड़ा 4.0 असीं कह रही है उसकी शुरुआत होने जा रही है तो इस दौरान किहड़ियां हदायतां पंजाब सरकार ने जारी कीतियां ने उन्हां दा जिक्र करना है। ते नाल दी नाल सब तो वड्डी खबर एक ये भी है कि पंजाब सरकार दे वल्लों बीते दिनी सेहत सहूलतां दे रेट जिहड़े सी भाव सी वो वधाए गए सीगे ते उन्हां दे संबंधी भी एक वड्डा फैसला पंजाब सरकार ने लिया। सो इस वेले दीयां दो वड्डियां खबरां ने। एक तां सेहत सहूलतां दे जिहड़े रेट वधाए गए सीगे उन्हां दा इजाफा जिहड़ा आ वो पंजाब सरकार ने वापस लै लिया ते दूजियां जिहड़ियां हदायतां ने जिहड़ा तालाबंदी 4.0 है उस दे विच किहड़ियां हदायतां जारी कीतियां गईयां ने उस लाइव दे विच वो भी सांझियां तुहाडे नाल करनियां ने। सब तो पहलां जिक्र करदे हां जिहड़ी पंजाब सरकार ने पिछले दिनी सेहत सहूलतां दे संबंधी कुछ हदायतां दित्तियां सी कि कुछ पैसे जिहड़े सीगे वो टैसट चाहे ला लीए जां दवाइयां चाहे ला लीए उन्हां दे विच इजाफा किया गया सी। पर लोकां दे विरोध तो बाद, रोस तो बाद, निराशा तो बाद पंजाब दे सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने जानकारी दित्ती है कि हुण वो जिहड़ियां तरमीमां कीतियां गईयां सी उन्हां नूं वापस लै लिया गया, क्योंकि पिछले दिनों विच देखना है कि लोकां नूं काफ़ी दिक्कत आ रही है। करोना महामारी के दौर के करके बहुत वड्डे पद्धर ते लोकां दा जिहड़ा माली नुकसान है उहदा सामना करना पै रहा है। इस करके हुण जिन्नियां भी सरकारी सहूलतां ने उन्हां दे विच जिहड़ा इजाफा किया गया सी उस फैसले नूं वापस लै लिया गया। ते नाल दी नाल ये भी कहा कि सेहत मंत्री दे वल्लों यह भी कहा गया कि जिहड़े निजी हस्पताल ने उन्हां नूं भी वाजिब मुल लैण दे लई ही कहा गया। हालांकि पिछले दिनों विच करोना का जिहड़ा टेस्ट किया जाता सी जां करोना के संबंधी जिहड़े इलाज किए जाते सी उहदियां भी जिहड़ियां कीमतां सी निर्धारित कीतियां गईयां सी, पर बावजूद इसदे वड्डे पद्धर ते कई थावां ते खामियां नज़र आईयां सी। कई थावां ते लोकां दे वल्लों रोस जताया गया सी कि सेहत सहूलतां संबंधी जिहड़े निजी हस्पताल है लोकां दी लुੱਟ कर रहे हैं, लोकां दे अंदर डर भै दा माहौल है, क्योंकि बहुत सारियां थावां ते लोग ये भी गल्लां कर रहे सी कि निजी हस्पताल जिहड़े ने वो किते ना किते लोकां दी जान दे नाल खिलवाड़ कर रहे ने। उन्हां दे सरीरक अंग जिहड़े ने उन्हां दी खरीदो फरोख्त शुरू हो गया, जिस तो बाद वड्डे पद्धर ते सवाल उठे सी। पर हुण सेहत मंत्री ने फैसला लेंदे हुए कहा कि जिन्ने भी विरोध किया जा रहा सी उस विरोध नूं देखते हुए जिन्नियां भी सेहत सहूलतां दे विच भाव वधाए गए सी उन्हां नूं वापस लै लिया गया। ते नाल दी नाल जे कोई निजी हस्पताल दे विच कोई भी अजिही घटना वापरती है जिथे लोकां दे नाल धक्का हो रहा तां उस खिलाफ भी वड्डी कार्रवाई की जावेगी। हुण जे असीं जिक्र करना होवे तुहाडे नाल जिहड़ा लॉकडाउन जानी कि जिहड़ी तालाबंदी है हफ्तावारी तालाबंदी नूं लैके वड्डे पद्धर ते सवाल उठ रहे सीगे कि केंद्र सरकार ने हिदायतां जारी कर दित्तियां। हालांकि चंडीगढ़ की असीं जदों गल करदे हां चंडीगढ़ दे विच भी किते ना किते खबरां सामने आईयां कि चंडीगढ़ के प्रशासन के वल्लों जिहड़ा वीकेंड लॉकडाउन आ खत्म कर दिता गया, तां उस दे चलदे ये भी आस की जा रही सी कि पंजाब दे विच भी वीकेंड लॉकडाउन जिहड़ा वो खत्म कर दिता जाएगा। पर पंजाब सरकार के बुलारे दे वल्लों हाल ही दे विच हुण जानकारी दित्ती गई है कि पंजाब दे विच जिहड़ा हफ्तावारी तालाबंदी है वो बंद नहीं की गई। ज्यों दियां त्यों जिहड़ियां कंडीशनस ने जिहड़ियां हदायतां ने वो पंजाब दे विच बरकरार रहणगीआं। जिहड़ियां हदायतां ने उन्हां दा जिक्र तुहाडे नाल असीं जे करना होवे तां सब तो पहलां तां दस दईए कि पूरे पंजाब दे विच जिन्नियां भी म्यूनसिपल कारपोरेशनस ने उन्हां दे अधीन जिन्ने भी शहर आउंदे ने सारियां दे विच ज्यों दी त्यों जिहड़ी शाम की तालाबंदी सी वो बरकरार रहेगी। जानी कि जिहड़ा शाम का एक समा दिता गया सी, निर्धारित किया गया सी शामी 7 बजे तो लैके सवेरे 5 बजे तक वो ज्यों दी त्यों तालाबंदी बरकरार रहेगी। जानी कि इस समय के दौरान दुकानों नूं बंद करना पवेगा। जिहड़ी समा निर्धारित किया गया सी 6:30 बजे ठेके बंद रहणगे, तां वो सारियां हदायतां ज्यों दियां त्यों बरकरार रहणगीआं। ते नाल दी नाल सूबे दे विच जिहड़ा हफ्तावारी वीक ते जानी कि आपां कह लईए लॉकडाउन हैगा उस संबंधी जिहड़ियां हदायतां जारी कीतियां गईयां सी वो भी ज्यों दियां त्यों बरकरार रहणगीआं। जे इस मामले की असीं गल दसनी होवे तां यह भी दस्सिया गया कि कुछ थावां ते जिहड़ी साफ तौर पर सरकार दे वल्लों कहा गया सीगा धारा 144 जिहड़ी इंप्लीमेंट रहेगी, उस मुताबक भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धारा 144 ज्यों दी त्यों लागू रहेगी। जिहड़ियां जिहड़ियां हदायतां पहलां दित्तियां गईयां सी उन्हां ते लोकां नूं अमल करना पवेगा। गैदरिंग्स जिहड़ियां ने जानी कि लोकां दे इकट्ठ जिहड़े ने वो चाहे किसी भी धार्मिक स्थान ते जां फिर किसी भी फ्यूनरल ते जां ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा कि पंजाब दे विच हालात जिहड़े ने हले काफ़ी गंभीर ने। पिछले दिनों के काफ़ी केस वधे ने, इस करके जिहड़ियां हदायतां जारी कीतियां सी कि
ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ 30 ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20 ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਉਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਅੜਚਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਮਲਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ CRPC ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 2 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਂ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਸ਼ਰਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ, ATM, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਫਿਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਲ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉਡ ਹੋਣਗੇ, 3 ਬੰਦੇ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਹੋਣਗੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠੇਗਾ, 2 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਚੌਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹੀਕਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਆਪਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਸ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੌਤ ਦਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅੜਚਨਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਝ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਲੀ 50% ਆਫ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਬੀਇੰਗ ਓਪਨ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਡੇ ਇਨ ਦੀਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਓ ਬੀਨ ਰਿਮੂਵਡ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ 50% ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਓਪਨ ਔਨ ਅ ਗਿਵਨ ਡੇ these cities has been now been removed। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੇਸ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੋਕੀ ਲੈਣਗੇ ਉਸ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 4.0 ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੱਲ ਤੋਂ, 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਭੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।